to your people to adjust. Before taking, making, implementing any decision, have some kind of discussion with your shareholders also. Allow them time to reshuffle their thought process, because sufficient time will help your shareholders to take the right decision. Not only the right decision, but their affiliation, their trust in your organization. Because if you take a hasty decision, if you take a decision without giving any slot to think, there would be some kind of doubts in the mind of your shareholders, and there could be chaos or a chaotic situation about your organization in the mind of your shareholders. And you must know it is very dangerous for any company when there is a doubt in the mind of shareholders. And that is why you should also develop the habit, one of the important features that is on your screen, check for errors. भाई मैंने गलती की है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो मुझसे गलती होने की संभावना है. लेकिन अच्छा कंपनी सेक्रेटरी वही है कि जो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार रहे. He will not wait for other people for pointing out the things about the error. I should evaluate myself. I should analyze my work, and I should check for those errors, and I should try to remove them. So that is why on your screen you will find out it must act in a way it considers in good faith. બહુ જ મહત્વનો શબ્દ ગુડ ફેથ. વિશ્વાસ એ જીવનનો શ્વાસ છે. ઇન ધ સેમ વે વિશ્વાસ એ તમારા શેરહોલ્ડર્સનો પણ શ્વાસ છે, અને જ્યાં સુધી તમારા શેરહોલ્ડર્સ જીવતા છે ત્યાં સુધી તમારી કંપની જીવતી છે, અને કંપનીનું જીવન એ તમારા હાથમાં છે. દેટ મીન્સ તમારે ટ્રસ્ટ મેન્ટેન કરવાનો છે. સો તમારે કયા પ્રકારનું કામ કરવાનું છે, તમારું ફંક્શન કેવું હોવું જોઈએ. ઇટ મસ્ટ એક્ટ ઇન અ વે ઇટ કન્સિડર્સ ઇન ગુડ ફેથ. કંપનીના ઇન્ટરેસ્ટમાં જે તમને જરૂરી લાગે છે તમે કરી શકો છો. મોસ્ટ લાઇકલી ટુ પ્રમોટ ધ સક્સેસ ઓફ ધ કંપની. સતત એના મગજમાં કંપનીની સફળતા, એમ્પ્લોઈઝનું રક્ષણ અને શેરહોલ્ડર્સનો વિશ્વાસ સતત એના મગજમાં આવવા જોઈએ. So success of the company for the benefit of its members as a whole. Remember, its members means you know it very well. You have to think about your CEO, board of directors. You have to think about your employees, your juniors, your co-workers. You have to think about government rules and regulation, and at the same time must has started using another important word. અને આ સ્ટેજે તમારે જાણવું જરૂરી છે કે શેર હોલ્ડરની સાથે સાથે હવે એક શબ્દ જે વધુ પ્રચલિત થઈ ગયો છે, that is called stakeholders. Important word યાદ રાખજો, stakeholders, STAKEHOLDERS. stakeholders. stakeholders मतलब એની અંદર શેર હોલ્ડર્સ તો આવી જ ગયા, બટ કંપની સેક્રેટરીની એ જવાબદારી બને છે કે એની કંપની સાથે સંકળાયેલા તમામ જૂથો, તમામ પરિબળોને એ ધ્યાન રાખે. હવે તમામ પરિબળો માટે અત્યારે કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં વપરાતો શબ્દ that is stakeholder. It means your suppliers, your buyers, your customers, your clients, your well-wishers, government, shareholders,
એવરીથિંગ, જે કંઈ પરિબળોના કારણે તમારી કંપનીનું અસ્તિત્વ પ્રગતિ તરફ જઈ જાય, એ બધા જ લોકો તમારા સ્ટેક હોલ્ડર્સ કહેવાય. અને એ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સના બેનિફિટ માટે તમારે કામ કરવું પડે. માટે આપણે કહ્યું છે અહીંયા તમારા સ્ક્રીન ઉપર, ધ સક્સેસ ઓફ ધ કંપની ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ઇટ્સ મેમ્બર્સ એઝ એ હોલ. સમગ્રપણે આ બધી જ બાબતોનો વિચાર કરવો પડે. અને તેથી જ આ કંપની સેક્રેટરીએ શું કરવાનું છે? મેક લાઈફ એઝ હેઝલ ફ્રી. હેઝલ ફ્રી એટલે કોઈ પણ જાતના વિઘ્નો વગર, મુશ્કેલી વગર કંપનીનો પ્રવાહ ચાલતો રહે. સો મેક લાઈફ એઝ હેઝલ ફ્રી એઝ પોસિબલ, એઝ ફાર એઝ પોસિબલ, તમારાથી શક્ય હોય એટલું, ફોર ધી ચેરમેન એન્ડ અધર ડાયરેક્ટર્સ. બી વન સ્ટેપ અહેડ. બી વન સ્ટેપ અહેડ, દેટ મીન્સ બી proactive. Remember, today's corporate sector, कॉरपोरेट सेक्टर की आज की दुनिया में आप लोगों को ऊपर दिखाए गए सभी क्वालिफिकेशंस के साथ अगर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी है तो वह है आपको प्रैक्टिकल बनना है. और प्रैक्टिकल मतलब आपकी कॉमन सेंस को अप्लाई करना है और उसका रिफ्लेक्शन आपकी ए फीचर में आनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं बी प्रोएक्टिव. તમારે પ્રોએક્ટિવ થવાની જરૂર છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્રોએક્ટિવ? પ્રોએક્ટિવ દેટ મીન્સ a person who is in a position to visualize the things which are likely to be happened in future. ભાઈ, નજીકના ભવિષ્યમાં શું થઈ શકે એમ છે, તમારી કંપનીના બાબતે, તમારી પોલિસીસના બાબતે, અથવા તો સરકાર ભવિષ્યમાં કોઈ પગલું લે તો તમારી કંપનીને શું નુકસાન લાભ થઈ શકે એમ છે, એ વસ્તુ તમને વિઝ્યુલાઇઝ થવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ પ્રોએક્ટિવ થવાની જરૂર છે. એક્ઝામ આવી અને આગળના દિવસે વાંચવા માંડો એના કરતાં હવે ખબર છે કે 15 દિવસ પછી આપણી ફર્સ્ટ ટેસ્ટ આવી રહી છે. સો વી શુડ સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ ફોર ધેટ એક્ઝામ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોએક્ટિવનેસ. That is called one step ahead. And be professional. Be professional, that means you are in a professional world, you are in a corporate sector, your professionality should be reflected in your behavior, in your action, in your dressing sense, as well as in your performance. Time punctual એ પ્રોફેશનાલિટીનું એક લાક્ષણિકતા છે. તમારું કમિટમેન્ટ એ પ્રોફેશનાલિટીની બીજી લાક્ષણિકતા છે. પ્રોફેશનલ એવું એટલે આપણે જે કામ કરી રહ્યા છીએ, જે કામ માટે આપણને વળતર મળે છે, એની સામે આપણે કંઈક વધુ પાછું આપીએ. દેટ ઇઝ પ્રોફેશનલિઝમ. કોમર્શિયલિઝમમાં આપણે નથી પડવું, આપણે પ્રોફેશનલિઝમમાં પડવું છે. સો પ્રોફેશનલ થવું એ જરૂરી છે. બી પ્રોફેશનલ. માટે જ આપણે કહીએ છીએ કે અંડરસ્ટેન્ડ ધ કંપની સેક્રેટરી ઓર કંપની સેક્રેટરી એન્ડ ઇટ્સ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. મેં અગાઉ તમને વાત કરી છે. અંડરસ્ટેન્ડ ધ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન ઓફ ધ કંપની. તમારી કંપનીના સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન કયા છે, તમે કેવી રીતે આગળ વધશો. સ્ટ્રેટેજી બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો. મહાભારતની અંદર પણ મહાભારતનું યુદ્ધ જીતાયું એનું કદાચ એક કારણ એ કૃષ્ણ ભગવાનની સ્ટ્રેટેજી ખરી. થોડાક સમય માટે કૃષ્ણ ભગવાને કદાચ અર્જુનજીના સેક્રેટરી તરીકેનું પણ કામ કર્યું છે. સો દેટ મીન્સ સ્ટ્રેટેજી પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એક્ઝામમાં પણ તમે સ્ટ્રેટેજી કરો છો તો કંપનીની સફળતા માટે પણ સ્ટ્રેટેજી કરવી જરૂરી છે. દેટ ઓકે, ધીસ વુડ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એટ ધીસ ટાઈમ. ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધીસ પ્રોડક્ટ. ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ સ્કીમ. This would not be beneficial for my employees. So you have to find out the right strategy. And once you find out the right strategy, I don't have any doubt as a company secretary you will be in a position to put into practice, because your role is to implement the things, and implementation is very important at any stage of the company. So company secretary એ શું કરવાનું છે? સિમ્પલ, બહુ સિમ્પલ વાક્ય છે, પણ તમને ખબર પડી જશે. ટુ પ્રોવાઈડ ધ લીડરશીપ ઓફ ધ કંપની. તમારે કંપનીને લીડરશીપ આપવાની છે, તમારે આગળ વધવાનું છે,
તમારા લોકો તમારી પાછળ ચાલશે. યુ હેવ ટુ ગો અહેડ. અને સ્વાભાવિક છે, જેને આગળ વધવાનું છે, જેને આગળ રહેવાનું છે, એને તો અગાઉની પરિસ્થિતિની ખબર હોવી જ જોઈએ. કારણ કે એ ભૂલ કરશે તો એની પાછળ ચાલવાવાળા પણ બધા ભૂલ કરશે. દેટ મીન્સ આ વન રોંગ ડિસિઝન મેડ બાય આ કંપની સેક્રેટરી could put the whole company in an awkward box, more problems, more difficulties, matter of survival. So that is why you have to be more careful. On your screen, Lord Dennings in 1971, he has said wonderfully about the secretary. The secretary is an officer of the company with extensive duties and responsibility. બહુ જ જવાબદારીઓ છે, બહુ જ ડ્યુટીઝ નિભાવવાની છે. He is no longer a clerk. Remember, he is in a managerial position. He has to perform the role of a leader. He is no longer mere a clerk. એ સિમ્પલ ક્લર્ક નથી. એની જોડે ઘણી ક્ષમતાઓ રહેલી છે અને એની જોડે ઘણા પ્રકારની ડ્યુટીઝની અપેક્ષા છે. So what are the duties of a company secretary? So that is why let us try to see what are the duties of a company secretary. The three main areas which I discussed 20 minutes before, that the three main areas a company secretary has the, or I should say, I should correct myself, that the three main areas on which a company secretary should focus. One is board of directors, second toward the company, and third toward the shareholders. Within each, the company secretary's role can be very diverse. કંપનીમાં જ કામ કરે છે, છતાંય એ જ્યારે ચેરમેન સાથે કામ કરે છે ત્યારે એનો રોલ જુદો છે. જ્યારે સેક્રેટરી શેરહોલ્ડર્સ સાથે કામ કરે છે ત્યારે સેક્રેટરીનો રોલ જુદો છે. અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં મિટિંગ ચાલતી હોય ત્યારે એનો રોલ જુદા પ્રકારનો હોય છે. તો લાક્ષણિકતાઓ, પછી એનો રોલ. He plays an effective link between the company, board, directors and shareholders. યાદ આવ્યું? મેં 4 વસ્તુની તમને વાત કરી હતી. એમાંથી અહીંયા કંપની, એ શેરહોલ્ડર અને ડાયરેક્ટર્સ, બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, કંપની મતલબ CEO, મતલબ બોસ, ચેરમેન, બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ નિમાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે જે કંપનીનું સંચાલન કરે છે, અને શેરહોલ્ડર્સ જેના કારણે કંપની સરસ રીતે ફલે છે, ફૂલે છે, આર્થિક પાસું મજબૂત થતું જાય છે. એના વચ્ચે તમારે એક મહત્વની કડી, યુ આર અ બ્રીઝ. સેકન્ડ, એરેન્જીસ એન્ડ હેન્ડલ્સ મીટિંગ્સ, કોન્ફરન્સીસ એન્ડ અધર પર્સનલ મીટિંગ્સ. મોટા ભાગના કંપની સેક્રેટરીનો રોલ જો જોવો હોય તો મીટિંગ્સ એરેન્જ કરવી, પ્રોગ્રામ્સ એરેન્જ કરવા, કોન્ફરન્સ એરેન્જ કરવી અને પર્સનલ મીટિંગ્સ, 1-to-1 મીટિંગ, એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ, executive council meeting, board of directors meeting. There are different kind of meetings. When you have to arrange those different kind of meetings, that means you require to have some skills. So you have to handle all those things. You have to diarize. એટલે દરેક વસ્તુ જેટલી ઘટનાઓ બની છે એની નોંધ મૂકવી પડે. તમે એક મુદ્દો ભવિષ્યમાં ભણવાના છો, મીટિંગ એજન્ડા અને રિઝોલ્યુશન. તો એ મિનિટ્સ જે નોંધાય છે મિટિંગની, એ કંપની સેક્રેટરી એક બુકમાં નોંધે છે. અને ડાયરાઇઝ એટલે એ વસ્તુને નોંધવું. ટોક ટુ ચેરમેન રેગ્યુલરલી, અપડેટ ચેરમેન ફોર ધ પ્રોસિડિંગ્સ. કંપનીની શું પોલિસી થઈ રહી છે, કયા પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે એમ છે. દેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ અપડેટ યોર ચેરમેન. હી લાર્જલી ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. એન્શ્યોર ક્લિયર, કમ્પ્લીટ quality records. Records are must. Why? Because it can be challenged anytime. Any decision taken by the company secretary with the discussion of board of directors could be challenged by anyone anytime. And at that time, if you have maintained your records appropriately, you will be in a position to put forward your case soundly and appropriately. Ensure records kept for required length of time. એક મેટર પૂરી થઈ ગઈ, ક્યાં સમય સુધી પછી રેકોર્ડ્સને સાચવી રાખો, તો એની પણ એક પોલિસી બનાવવી પડે છે.
અને એન્ટિસિપેટ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આમ થશે એવી અપેક્ષા સાથે કાર્ય કરવું, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટિસિપેટ. વિઝન હોવું જોઈએ. કંપની સેક્રેટરી એ કંઈ નાની પોસ્ટ નથી. માટે જ મેં તમને કહ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો તમે કંપની સેક્રેટરી બનશો તો ખૂબ સારું સ્ટેટસ મળશે, પણ સાથે જવાબદારીઓ પણ આવશે. સારી લાયકાત લેવી, કેટલાક ફીચર્સ લેવા, પણ સાથે સાથે જો પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર મળે તો આપણને વધુ ફાયદો થાય એવો છે. માટે તમને અત્યારથી જ વાકેફ કરી દઉં છું કે વોટ કુડ બી ધ ડ્યુટીઝ ઓફ એ કંપની સેક્રેટરી. અને પછી 2-3 લેટર્સ, કોરસ્પોન્ડન્સ જે એક્ઝામ દ્રષ્ટિએ, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ એની કેટલીક વાત કરી દઈશું. તો આપણે આગળ વધીએ છીએ કે એનું મુખ્ય કામ પ્રિપેર્સ એજન્ડા, મિનિટ્સ ઓફ મીટિંગની નોંધ કરવી, મીટિંગ પૂર્વે મીટિંગમાં કયા કયા મુદ્દાઓ ચર્ચવાના છે એના એજન્ડા સર્ક્યુલેટ કરવા, માહિતી સર્ક્યુલેટ કરવી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ્સ મીટિંગ નોટ્સ, મીટિંગ પતી ગયા પછી મીટિંગ અંગેની માહિતી આપવી લાગતા વળગતાને, રૂટીન કોરસ્પોન્ડન્સ. હવે ધીરે ધીરે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કોરસ્પોન્ડન્સ તરફ વધી રહ્યા છે. રૂટીન કોરસ્પોન્ડન્સ એન્ડ રિપોર્ટ્સ. 2 મહત્વની વસ્તુ કોઈપણ કંપની સેક્રેટરી ફ્રોમ કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ફ્રોમ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન જો કોઈ કરતા હોય તો એક કોરસ્પોન્ડન્સ અને બીજું રિપોર્ટ રાઇટિંગ. કંપનીનું એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ તૈયાર કરે, કંપનીના બાય-મંથલી રિપોર્ટ કરે, 6 મંથલી રિપોર્ટ્સ તૈયાર કરે. આ બધું જ કામ કંપનીનું સેક્રેટરીનું છે. હી ઇઝ ફુલ્લી એસોસિએટેડ વિથ ધ લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ કોર્પોરેટ પોલિસીસ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ. લોંગ ટર્મ, લાંબા ભવિષ્યની વિચાર પણ કરવાનો છે કે ભાઈ આ પોલિસી કરીશું તો 3 વર્ષ પછી એના શું રિએક્શન આવશે. હું બીકોમ કરું છું તો મને ખબર હોવી જોઈએ કે 5 વર્ષ પછી હું એમકોમ કરીશ કે હું કોઈ પ્રોફેશનલ કોર્સ તરફ થઈ, તો લોંગ ટર્મ થયું. હું માત્ર પહેલી પરીક્ષાનો જ જો વિચાર કરીશ તો મતલબ કે હું શોર્ટ ટર્મ ગોલ તરફ જઈ રહ્યો છું. શોર્ટ ટર્મ ગોલ જરૂરી છે, પણ શોર્ટ ટર્મ ગોલ એ પ્રથમ પગલું છે લોંગ ટર્મ ગોલનું. તો તમને શોર્ટ ટર્મ ગોલ માટે પણ તૈયાર થવાનું છે. અને કોર્પોરેટ પોલિસીના કારણે તો કંપનીનું હિત અને અહિત બંને થવાની શક્યતા છે. માટે પોલિસી અને પ્રોગ્રામ્સ માટે એને સતત સાવચેતી, સચેતતા અને જાગૃતતા કેળવવી છે. મેન્ટેન શેડ્યુલિંગ એન્ડ ઇવેન્ટ કેલેન્ડર્સ. કેટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, બોસને ક્યાં જવાનું છે, ગઈકાલે કઈ મિટિંગ થઈ, એ મિટિંગમાં શું નક્કી થયું, હવે પછી ભવિષ્યમાં